Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոր ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը Սիոնի դեմ կայացած խաղից հետո սկզբում մարզիչը կխոսի խաղի մասին, իսկ հետո կհնչեն լրագրողների հարցերը. So first some words about the match and then the questions. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին. First of all, congratulations to Sion. Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհավորել Սիոնին. And I wish them all the best in the next tie against Ajax. Եվ ցանկանում եմ նրանց ամենալավը հաջորդ փուլում Ajax-ի դեմ. We lose the game, but I must say that I am very proud of my team. We give absolutely everything. Everything what we had stayed on the pitch, and this is how it is. Չնայած նրան, որ մենք պարտվեցինք խաղը, ես շատ հպարտ եմ, թե ինչպիսի խաղ ցուցադրեցինք, շատ հպարտ եմ թիմից։ Կարծում եմ, որ մենք հնարավոր ամեն ինչ ունենք, տվեցինք դաշտում, այդ ամենը մնաց դաշտում եւ սա այն է, ինչ ունենք։ Այսքանը հարցեր։ Այսօր հերդերը խաղում էր Կերտին համարի դիրքում։ Ինչ եք կարծում, ինչքանով հաջողվեց այդ տակտիկական փորձը, որովհետեւ կարծես երբ գնդակով էր Նոան, այդքան էլ ներգրաված չէր խաղին հերդերը։ Առանց գնդակի նույնպես մարզի գնահատական հետաքրքիր է։ So today Helder was playing as a false nine. How successful do you think this tactical, let's say, try was? Because when Noah was playing with the game, Helder was not really involved in the game, and also when we didn't have the ball. How would you just rate this? We had less ball possession, let's say. Yes, but I'm very happy how Helder played his role today. He gave us a lot of quality, a lot of good situations offensively. In my opinion, offensively, he was our most dangerous player. The reason they have better ball possession was not Helder as a striker or as a winger. Reasons was different. But I think that our tactics works. First half time, we came in the game very good. I think Gor Mavelian in 5th minute, if I'm not wrong, had one excellent chance with the header. We also have few situations where we can maybe a little bit better play in zone 3. We score a goal, we go in 1-0. We were able to hold this result until the half time. Oh, sorry, Vani. Այո, ես շատ գոհ եմ, թե ինչպես այսօր Հելդերը խաղաց, նա մեզ շատ լավ բաներ տվեց, շատ լավ վտանգավոր իրավիճակներ հարցակվողական եւ իմ կարծիքով նա մեր այսօրվա խաղի հարցակվողական ժամանակ մեր ամենավտանգավոր ֆուտբոլիստն էր եւ կարծում եմ, որ այն պատճառը, թե մենք ինչու գոլեր բաց թողեցինք, դա Հելդերի դիրքից չէր կախված, այլ պատճառներով եւ ես կարծում եմ, որ մենք տակտիկապես շատ լավն էինք, հատկապես առաջին խաղակեսում, եթե չեմ սխալվում 5-րդ րոպեին գորի հետ շատ հիանալի պահ ունեցանք գլխի հարվածի հետ կապված եւ նաեւ ունեցանք որոշ իրավիճակներ, որտեղ շատ լավ էին գրողների վերջնամասում եւ կարողացանք գոլ խփել, հաշիվը դարձնել 1-0 եւ կարողացանք դա պահպանել մինչեւ առաջին խաղակեսի ավարտը։ We wanted a little bit more movable striker today, and my decision was to Helder put on this position, and in my opinion, he did a really good job. Մենք այսօր ցանկանում ենք այնպիսի մի հարցակվող, ով ավելի շատ կշարժվեր եւ դա Հելդերն էր եւ կարծում եմ, որ նա շատ լավ խաղ ցուցադրեց։ Պերկովիչ, Հովհաննես Համբարձումյանը, Մարիոն ու Մամբոն վերջին պահին վնասվածք ստացան, ու այսօր չկարողացան օգնել։ Հիմա երբ հետ եք նայում խաղի ընթացքին, եթե նրանք լինեին հնարավոր էր այսօր ավելի լավ արդյունքիացնել, թե այն ֆուտբոլիստները, որոնք փոխարինեցին նրանց, գոհ եք ամբողջությամբ նրանց կատարած աշխատանքից։ So Hovannes Hambartumian, Mario Gonzalez got injuries in the last minute, and also Stone Mambo got a red card and they couldn't help us. So what do you think? If they were able to help us, if they were able to play, would they have helped us, or are you pleased with how the substitutes for them played today? All three of them are very important players. I'm sure that if they were able to play, that all three of them would be in first 11. This is how much important they are for us. Also, I think that despite of the red card, Stone played a really good match in the first leg, and Ho Hambarzumian gave us so much in this first 25 minutes where we were really, really good in first leg. Unfortunately, they were not able. But as I said, I'm really proud and very happy with all the players, how they played today. It wasn't easy at all.
and they give absolutely everything what they had. Unfortunately, it wasn't enough today, but as I said, I'm very proud of them. Նրանք մեզ համար շատ կարևոր 3 խաղացող են եւ ես վստահ եմ, եթե նրանք ունենային հնարավորությունը խաղալու, նրանք մեզ շատ կօգնեին եւ միանշանակ կլինեին մեկնարկային կազմում։ Մարզիչը կրկին նշում է, թե ինչքան կարևոր են ֆուտբոլիստները մեզ համար եւ կարծում եմ, որ չնայած Սթոն Մամբոն ստացավ կարմիր քարտ, նա շատ հիանալի խաղ էր անցկացրել, ինչպես նաեւ Հովհաննես Համբարձումյանը առաջին հանդիպման առաջին 25 րոպեն շատ լավ բաներ տվեց թիմին։ Կարծում եմ, որ նրանք երեքն էլ հիանալի ֆուտբոլիստներ են, ցավոք սրտի կարողացանք լավ արդյունքի այսօր հասնել, բայց մարզիչը նշում է, որ շատ հպարտ է եւ շատ գոհ է, թե ինչպիսի խաղ ցուցադրեցին, հաշվի առնելով, որ ընդհանրապես մեզ համար այսօրվա խաղը հեշտ չէր խաղալ, ֆուտբոլիստները հնարավոր ամեն ինչ տվեցին այսօր դաշտում, բայց ցավոք սրտի դա բավարար չէր։ Բոլոր այն մասնակիցների հետ, որոնց հետ խաղացել է այս ընթացքում Նոան, եթե ամենաուժեղ ազատումն է եւ սանդղակում առաջի տեղը լինի, Սիոնին որտեղն է գնահատում եւ արդյոք նման պարագայում, եթե շատ բարձր է գնահատում, ինչքանով է արդարացված սպասելիքները, որ պետք է հաղթել այդ թիմի երկրպագուների կողմից։ Considering all of the opponents that Noah has faced, if let's say Aza Alkmaar was the strongest one, where would you put Sion? And in this case, how do you think from the fans' perspective, the expectations, how high the expectations would have been for us to win this match? I would put Sion in one of the strongest teams that we played against. In my opinion, they are not on the level of AZ, but they are immediately after that. So I would put them in rank of Rijeka, Legia, Craiova, these kind of teams. Կարծում եմ, որ Սիոնը ամենաուժեղ թիմերից մեկն է, որի դեմ մենք խաղացել ենք։ Իմ կարծիքով նրանք այն մակարդակին չեն, որին օրինակ AZ Alkmaar-ն է, բայց կարծում եմ, որ AZ Alkmaar-ից հետո ընկնում է այնպիսի թիմերի հետ, ինչպիսին են Ռիեկան, Լեգա Վարշավան եւ Կրայովան։ Համեմատելով նախորդ տարվա լիգայի հանդես եկող Նոային ու ներկայիս Նոային, արդյոք այդ պոտենցիալը կամ ներուժը համեմատելի են կամ տարբեր։ So if we compare the Noah that played in the Conference League phase last season and the Noah today, do you think that the potential back then and the potential now are in any way Are similar? yes, or the opposite? It's very hard to compare teams in football. A lot of things change, but I think that last season team was really good, and I also think that this team is really good. We need a little bit time to perform, that our performance are better, because those players who came to us, all of them have their stories. Some came from injury, some of them they didn't play a long time, and they need a little bit of time to adapt on Armenia, on Yerevan, on our club, on everything. In football, most of the time you don't have time. But as I said, I see a lot of potential in this team, and I think that how time will go, that we are going to play better and better football. Շատ դժվար է համեմատել թիմերին, քանի որ շատ բաներ են փոխվում շատ կարճ ժամանակում։ Կարծում եմ, որ նախորդ մրցաշրջանի թիմը շատ լավն էր, ինչպես նաև կարծում եմ, որ այս մրցաշրջանի թիմը եւս շատ լավն է եւ շատ ներուժ ունի։ Իհարկե մեզ մի փոքր ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ խաղալ, ավելի լավ խաղ ցուցադրել։ Կարծում եմ տվյալ պահին այն ֆուտբոլիստները, ովքեր միացել են թիմին, նրանք տարբեր պատմություններ ունեն, որոշները վերադարձել են վնասվածքից, որոշները երկար ժամանակ չեն խաղացել եւ իրենց ժամանակ է պետք ադապտացվելու թե Հայաստանին, թե ակումբին եւ թե ամեն ինչին, բայց ցավոք սրտի ֆուտբոլում հիմնականում չես ունենում ժամանակ։ Մարզիչը կրկին նշում է, որ կարծում է, որ թիմը շատ ներուժ ունի, բայց մեզ միևնույնն է պետք է ժամանակ եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում էլ ավելի լավ կլինի թիմը։ Պարոն Պերտովիչ, նոան նախորդ երկու մրցաշրջաններում մասնակցել է կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլին, այս մրցաշրջանում չստացվեց եւ ձեզ համար որպես գլխավոր մարզիչ առաջին նման դեպքն է, այն որ դուք չեք մասնակցել Եվրոգավաթի հիմնական փուլին։ Հայաստանի առաջնությունում չեմպիոնության համար պայքարում ձեզ կխանգարի ավելի շատ թե կօգնի։
So in the last 2 seasons, Noah has advanced and played in the centralized stage of a European campaign. And this year, this is your first time of not being successful in this, of, let's say, proceeding to the group stage. So during the matches of the Armenian League, Armenian campaign, do you think this will help or the opposite motivate? Yes, unfortunately, after two seasons in a row with the group stage and last season to go through the group stage and play playoff, we will not have group stage football this season. But we will bounce back. We need to learn from this, and I'm sure we are going to bounce back. Short term, for sure, it will not be easy for the team. But as I said, I see a lot of potential in this team, and we are going to work and. We are going to play to win all the possible trophies in Armenia. Այո, վերջին երկու մրցաշրջանում Նոան խաղացել է Եվրագավաթային լիգայի փուլում եւ նաեւ կարողացել է անցնել լիգայի փուլը եւ խաղալ փլեյօֆում։ Իհարկե այս իրավիճակը, որ չեն կարողանալու խաղալ Եվրագավաթային լիգայի փուլում, մեզ համար դժվար կլինի, բայց ես վստահ եմ, որ մենք կվերադառնանք, դաս կքաղենք այս ամենից եւ ինչպես նշում է Մարզիչը, կարծում եմ, որ թիմը շատ ներուժ ունի, շատ պոտենցիալ ունի, կարճաժամկետ երբ որ տեսնում եք կարճաժամկետ առումով իհարկե հեշտ չի լինելու, բայց կփորձենք հնարավոր բոլոր տիղոսները հաղթել։ Այսօր հարված դարպասից կատարում էր ոչ թե դարպասապահը, այլ տիղոսներ մասնավորապես Սայնտինին։ Ինչն է պատճառը, արդյոք Դանի հետ ինչ-որ խնդիր կար, եւ եթե կար, ինչու Սայնտինի, որը տրիբունաների մեծ ճնշման տակ էր եւ դրանցից մեկի արդյունքում անհաջող կատարեց այդ հարվածը եւ գոլ բաստողեցին առաջին դեպքում։ So today the shots from the penalty box were not coming from our goalkeeper Dani, but from other players, specifically they're mentioning Nathanael Saintini. So was there something wrong with Dani? Because let's say when Saintini was making the shots from the penalty box, there was a lot of pressure from the tribunes, from the Sion fans, and one of them, let's say, was very unlucky, which caused us to concede a goal. Yeah, we decided to play on this way, to sometimes to build up, sometimes to skip everything. I think these things functioning pretty good until this situation when fans make a lot of pressure on Nathanael. My only thing what I feel sorry is that a lot of their dangerous situations came from our mistakes. Let's say easy mistakes. It seems like easy mistakes, but this is problem is that when you go in red zone, you make some mistakes and you make some decisions which are not good for the team. And exactly from this kind of things, we were immediately under very big pressure. And how this pressure is grow, it's always possibility to receive the goal. First goal we receive after our goal kick. This is something what usually doesn't happen, but it is how it is. Այո, մենք երկու ձևով ենք փորձել իրականացնել դարպասից հարվածները, պաշտպանությունից դուրս գալով, կարճ փոխանցումներով եւ երկար փոխանցումներով եւ կարծում եմ, որ այդ ամենը շատ լավ էր ստացվում, մինչեւ երկրպագուները սկսեցին ճնշում գործադրել Նաթանիել Սայնտինիի վրա։ Եվ ես ցավում եմ միայն մեկ բանի համար, որ վտանգավոր պահերի մեծամասնությունը գալիս էր մեր կատարած սխալներից եւ կարող է թվալ, որ դրանք բարձ սխալներ էին, բայց խնդիրը նրանում է, որ վտանգավոր գոտում ես եւ երբ որոշ սխալներ ես անում եւ որոշումներ ես կայացնում, որոնք թիմի համար ամենալավը չեն, հենց այսպիսի բաներից մեծ ճնշման տակ ենք եւ ճնշումը մեծանում է եւ գոլ ընդունելու հնարավորությունը մեծանում է։ Առաջին գոլը հենց այդպես բաց թողեցինք մեր կատարած փոխանցումից եւ ունենք այն ինչ ունենք։